Hello, and welcome back to Nraghav TV for yet another video. Barcelona trash பண்ணிட்டாங்க Real Madrid 5-2 Super Copa Finals and Hansi Flick era ஓட first trophy Barca ஜெயிச்சிருக்காங்க and not just a win, statement win, 5 goals against Real Madrid ஓட 2 all-timer finals ன்னு சொல்லலாம். And let's jump into the analysis of this game straight away. Early on பாத்தீங்கன்னா வந்து பார்சா first few minutesலயே பார்சா had a few chances, of course Yamal and Rafinha, but திபோத் கோர்த்துவான்னு ஒரு 6'5" giant கோல்ல நிக்கும் போது அந்த சேவ்ஸ் கண்டிப்பா வரதான் செய்யும். ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ மினிட்ஸ்ல வந்து கிளியர் கட் சான்சஸ், பட் ஸ்டில் ஸ்கோர் பண்ணல. தென் ஆஃப்கோர்ஸ் ஆஸ் யூஷுவல் இந்த ஸ்கிரிப்ட் என்னன்னு தெரியும். பார்சா வில் கிரியேட் சான்சஸ், பார்சா சான்சஸ் ஸ்கோர் பண்ண மாட்டாங்க. என்னன்னு ரியல் முன்னாடி சம்மந்தமே இல்லாம வந்து ஒரு கோல் அடிப்பாங்க. கிலியன் எம்பாப்பே 4th minute goal opens the game with Real Madrid 1-0. ஓகே, கேம் வெரி க்ளோஸா போகும்னு அதுலயே தெரிஞ்சுது. பட் ஹூ நியூ தட்? ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ்லேயே வந்து ஹான்சி ஃபிளிக் சொல்லியிருந்தாரு, அண்ட் ஜூல்ஸ் குண்டேவும் அந்த போஸ்ட் மேட்ச் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ்ல சொல்லியிருந்தாங்க தட் டிஸ்பைட் கோயிங் 1-0 டவுன் வி நியூ வி ஆர் கோயிங் டு வின் தட் ஃபைனல் அப்படின்னு. திஸ் இந்த மென்டாலிட்டி இஸ் வாட் இஸ் பீன் மிஸ்ஸிங் இன் பார்சா ஃபார் சோ மெனி இயர்ஸ். அந்த கரெக்ட் அந்த கடைசியா எப்போ தட் ரோமா டிஃபீட் when Iniesta was playing in Barca, அதுக்கப்புறமே வந்து that mentality has gone missing. And it's good to see that 1-0 down போனோம், then after that we came back and we scored 5 goals. இது வந்து clear definition of that அந்த Flick system என்னது, what Hansi Flick is trying to do, and the footballing culture that is embodied into this club. ஏன்னா நம்ம 2 கோல் வாங்கினாலும் பரவாயில்ல, 4 கோல் வாங்கினாலும் பரவாயில்ல, we are going to go and try to outscore the opponents is what is the philosophy. So conceding in the 4th minute didn't matter a lot. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து பட்டுன்னு 5 கோல் அடிச்சாங்க. ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வாஸ் தட் லமீன் யமால் ஃபினிஷ். லெவன்டாஸ்கி டீப்பா ட்ராப் பண்ணி புல்ட் அவுட் ரூடிகர். Yamal went through on goal, and that finish, composure to finish it into the bottom corner. அப்படியே அந்த மெஸ்ஸி கோல் பார்த்த மாதிரியே ஞாபகம் against Real Madrid. So yeah, Lamine Yamal repeating what Messi exactly did against Real Madrid at the age of 17. என்ன யமால் வெர்சஸ் எம்பாப்பே, வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ஐ டோன்ட் நோ. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூரோ செமிஃபைனல்ல வந்து இந்த அவுட் சைட் த பாக்ஸ் ஷாட் கோல் டு பீட் பிரான்ஸ் இன் தட் செமிஃபைனல். இப்போ போன எல் கிளாசிக்கோலையும் லமீன் யமால் ஸ்கோர்ட் அகேன்ஸ்ட் எம்பாப்பே, அண்ட் நவ் அகேன் இன் திஸ் சூப்பர் கோப்பா ஃபைனல் Lamine Yamal scores once again to give Barca the equalizer at 1-1. அதுக்கப்புறம் ஒரு blatant foul on Gavi was not given as a penalty by the great Gil Manzano. ஸோ அந்த ரெஃபரிங் பற்றி நம்ம சொல்லவே வேணாம். We always know what goes on in the referee situation. But VAR check பண்ணி Barca get the penalty. Kamavinga gets a yellow card. And how did Kamavinga escape this game without getting sent off in the first half? Nobody knows. அந்த பெனல்ட்டிக்கு ஃபர்ஸ்ட் yellow card, then afterwards he made a very blatant foul on Lamine Yamal, pulled his shirt, but again no sending off. Unbiased refereeing, I don't know, but yes, Kamavinga should have been sent off very very early on in the game itself, but unfortunately he didn't. But he got subbed off in the first half itself, so I don't, no complaints. So we score the penalty 2-1. Robert Lewandowski puts it into the bottom corner, but again we are faced by another problem. Inigo Martinez gets injured in the 28th minute. Looks like a muscle problem, so he's subbed off. Ronald Araujo, who is on, who வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க that he's on his way out.
But he comes on. Ronald Araujo வந்து put on a clinical performance. His second game back from injury, but Ronald Araujo, Vinicius வந்தாலே வந்து comes back to top notch form. So he completely shut down Mbappe and Vinicius along with Jules Koundé on the right side. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது we were நல்லா நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு. we were leading 2-1. then out of nowhere அவுட் ஆஃப் நோவர் ஜூல்ஸ் குண்டே எங்கேருந்தோ ஒரு பால் போட்டு ஒரு ரஃபினியா ஹெடர் ஃபினிஷ். பிரில்லியன்ட் பால், பிரில்லியன்ட் ஹெடர். அவுட் ஆஃப் நோவர் காட் மட்ரிட் ஸ்லீப்பிங்னு சொல்லலாம். ஏன்னா வந்து அப்படியே சும்மா நார்மல் பில்டப்லேயே போயிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு. டக்குன்னு குண்டே பிளேஸ் தட் பால் அண்ட் ரஃபினியா த பிரில்லியன்ட் ஹெடர் டு மேக் இட் 3-1. அண்ட் அங்கேயே வந்து பிரிட்டி மச் கேம் done and dusted னு சொல்லலாம். But after that also Barca come back with 2 more goals. One goal from Balde where அந்த Rafinha run Valverde beat பண்ணி sent him to the ground and place Balde to make it 4. And then of course second half start ஆகுது. second half start ஆனோடனே வந்து Kamavinga is off. Ceballos comes on in place of him. And few minutesலயே வந்து வினிஷியஸ் புட்ஸ் இன் அ கிராஸ் அண்ட் ராட்ரிகோ வந்து கிராஸ் பார் அடிக்கிறாங்க. ஸோ ஓகே, செகண்ட் ஹாஃப் மேபி ரியல் மட்ரிட் ஆர் லுக்கிங் டு கம் பேக் அப்படின்னு நினைக்கும் போது கரெக்டாக கசாடோ பிளேஸ் ரஃபினியா த்ரூ. இது அகெயின் அண்ட் அகெயின் நம்ம இந்த பாஸ் பார்த்துருக்கோம் ஃப்ரம் கசாடோ. ஸோ he got a 6th assist of the season playing as a CDM. So brilliant pass from Casado and Rafinha again passes it into the net and 5-1 பார்சா லீட் எடுக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ரவுல் அசென்சியோ கொண்டு வராங்க ரியல் மட்ரிட். ஏன் ஸ்டார்ட் பண்ணலன்னு நோபடி நோஸ் வை. ஏன் சியோமினி ஸ்டார்டட் ஓவர் ரவுல் அசென்சியோ நோபடி நோஸ். லூகாஸ் வாஸ்கெஸ் யுவர் கிளப் கேப்டன், he got hooked at அந்த ஹாஃப் டைம்ல ஆஃப்டர் ஹாஃப் டைம் பிகாஸ் அந்த ரைட் சைடில் வந்து அட்டாக்கா போயிட்டு இருந்துச்சு. தென் அகெயின் game changing point, what could have been a game changing point was on the Chesney red card. But in the game எப்படி டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு ஃப்ரம் பார்சாஸ் ப்ரீவியஸ் ஃபியூ கேம்ஸ் அப்படின்னா வந்து ஃபிளிக்கோட போஸ்ட் தட் ரெட் கார்டு மேனேஜ்மெண்ட் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் டு ஹவு வி வர் இதுக்கு முன்னாடி என்னன்னா நம்ம 1 man டவுனாக இருந்தாலும் சரி we were going to go for the kill, அட்டாக் பண்ணி தான் ஆட போறோம்னு இருந்தோம். பட் ஸ்மார்ட்டா இந்த கேம்ல வந்து ஃபிளிக் பிளேட் சேஞ்ச் தி சிஸ்டம் அரவுண்ட் 4-4-1ன்னு ஆடணும். லெவன்டாஸ்கி லோன் ஸ்ட்ரைக்கரா அப் டாப் வித் ஆல்மோ அண்ட் ரஃபினியா டிஃபெண்டிங் தேர் ஹார்ட் அவுட் இன் த விங். அதுக்கப்புறம் வந்து வெரி நேரோவா டிஃபெண்ட் பண்ணி மட்ரிடை வந்து அந்த லாஸ்ட் 30-35 மினிட்ஸ் வந்து மட்ரிடை ஆடவே விடலை. நோ கேம் ஃப்ரம் ரியல் மட்ரிட். ஸோ அது ஒன் வெரி வெரி மேஜர் பாயிண்ட் ஃப்ரம் ஹான்சி ஃபிளிக். அப்படியே நம்ம வந்து மேட்ச் ரேட்டிங்ஸ் போயிடலாம். லெட்ஸ் சி ஹவு எவ்ரி ஒன் எல்லாரும் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சம் ஆஃப் தீஸ் மேட்ச் ரேட்டிங்ஸ் டோன்ட் மேக் சென்ஸ். ஏன்னா கசாடோலாம் வந்து பயங்கரமாக ஆடினாங்க. கசாடோ, குபார்சி, ஸோ தோஸ் நம்பர் டோன்ட் மேக் சென்ஸ் அட் ஆல். பட் இதுவே வந்து நம்ம மட்ரிட் சைடு வந்துட்டோம் அப்படின்னா வந்து ஐ திங்க் 5.8 ஃபார் ஃபெதே வால்வர்தே ரொம்ப ஹார்ஷான ரேட்டிங்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் இந்த டீம்லேயே வந்து யாராவது ட்ரை பண்ணி கொஞ்சம் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒன் ஆஃப் தெம் வாஸ் வால்வர்டே. பெலிங்கம் எப்படி 7.1, வால்வர்டே எப்படி 5.8ன்னு எனக்கு இன்னும் புரியல. பெலிங்கம் ஃபுல் கேம் ஒன்றுமே பண்ணவில்லை. அதுவே பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் அதர் தேன் வால்வர்டே எம்பாப்பே ஆல்சோ ஹேட் அ பிரில்லியன்ட் கேம்னு சொல்லலாம். எம்பாப்பே டிஸ்பைட் த டீம் not doing well, Mbappe played very well. ராட்ரிகோ ஆல்சோ, ஏன்னா வினிஷியஸும் ஒன்றுமே பண்ணலை இந்த கேம் ஃபுல்லாக. பட் சம்ஹவ் அவருக்கும் 7.4 மேட்ச் ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. இட் டசன்ட் மேக் சென்ஸ். ராட்ரிகோ, வால்வர்டே, எம்பாப்பே, கோர்த்துவா, இவங்க ரவுல் அசென்சியோ இந்த செகண்ட் ஹாஃப் இவங்க தான் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணாங்க அட்லீஸ்ட் மட்ரிட்க்கு கொஞ்சம் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு. பட் நத்திங் ஒர்க் அவுட் இன் தேர் ஃபேவர்.
ரூடிகர் பத்தி நான் பேசவே விரும்பல. ரூடிகர் வந்து ஒரு ஹால் ஆஃப் ஷேம் பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு சொல்லலாம். பிகாஸ் எப்படி ஒரே ஒரு எல்லோ கார்டோட எப்படி எஸ்கேப் ஆனாருன்னு திருப்பி எனக்கு தெரியல. ஷோமனி அட் சென்டர் பேக் அகைன் டிசாஸ்டர் கிளாஸ் ஃப்ரம் ஷோமனி. வாஸ்கேஸும் அதே தான் நான் சொன்னேன். மெண்டி எப்படி இன்னும் இந்த டீம்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு தெரியல. ஃப்ரான் கார்சியா வச்சே அவங்க ஆடலாம், பட் எப்படி இன்னும் மெண்டி வச்சு ஆடிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியல. கமவிங்கா அப்கோர்ஸ் ஹாஃப் டைம்ல ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க, பட் ஐ திங்க் கமவிங்கா விட சோமனியை தான் அவங்க ரிமூவ் பண்ணியிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல. இதுவே நம்ம பார்சா சைடு பார்த்தோம்னா வந்து ஐ திங்க் ஓவரால் நோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அபவுட் எனிபடி. ஏன்னா ஆஃப்கோர்ஸ் 5-2ன்னு வின் பண்ணியிருக்கோம் கேம். பட் அந்த 2 கோல்ஸ்லயுமே வந்து ஐ திங்க் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கோல் வேணா நம்ம ஏதாவது ட்ரை பண்ணிருக்கலாம். பால்டே கூட டன் பெட்டர். பட் செகண்ட் கோல் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அதர் than தட் பிரில்லியண்டா ஆடணும். ரஃபீனியா ஆல்சோ பிரில்லியன்ட் work rate. Danny Olmo also after coming on in the second half defended very well. Iñaki Peñaவும் சரி, ரொனால்ட் அரோஹோவும் சரி, everyone played very very well. And like I said, Real Madridக்கு வந்து Raul Asensio was their best defender and he was on their bench for 60 minutes. அது என்ன கார்லோ ஆன்செலோட்டி என்ன நினைச்சு என்ன பண்ணாருன்னே தெரியல. பட் கம்மிங் பேக் டு பாயிண்ட் தட் கார்லோ ஆன்செலோட்டி லைக் இந்த ரெண்டு டீமோட இன் கேம் மேனேஜ்மெண்ட்டும் நல்லாவே டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு. பிகாஸ் கார்லோ ஆன்செலோட்டி ஏதோ ஒரு பிளானோட வந்தாரு, அந்த பிளான் ஒர்க் ஆகலைன்னு தெரியுது. ஒரு கோல் வாங்கினாரு, 2 கோல் வாங்கினாரு, 3 கோல் வாங்கினாரு, 5 கோல் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் சப்ஸ்டிடியூஷனே கொண்டு வர்றாரு. பட் இஃப் யூ லுக் அட் ஆன் த அதர் சைடு ஹான்சி ஃபிளிக் பார்த்தீங்கன்னா 5-1 அப்பா இருக்கும் போதும் ஆஃப்டர் தட் ரெட் கார்டு ஹி சேஞ்ச் இட் அப். அந்த ப்ராப்பர் டிஃபென்சிவ் ஷேப், நேரோ டிஃபென்சிவ் ஷேப், கொஞ்சம் பிளேயர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணாரு. யமால கொண்டு ஹி காட் ஆஃப் யமால். ஆல்மோ கொண்டு வந்தாரு. ரஃபீனியாவை கொஞ்சம் நல்லா டீப்பா ஆட சொன்னாரு. ஸோ தட் இன் கேம் மேனேஜ்மெண்ட் வாஸ் வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் போத் டீம்ஸ். அண்ட் அப்கோர்ஸ் எண்ட் ஆஃப் த டே இட்ஸ் அ நாக் அவுட் கேம். அண்ட் பார்சா வந்து கேமை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்லேயே கில் பண்ணிட்டாங்க. அதர் தன் தட் வெரி 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 ஹாப்பி வித் த டீம். நிறைய லாமா லைக் அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லாமாசியா பாய்ஸ் doing it so well. Gavi, Casado, Yamal, Balde, Kubarsi, seeing all these boys play in this finals, and Yamal and lot of these boys get the first trophy with the first team. Yamal, Kubarsi, all these guys. So it's a very very nice moment. Hansi Flick era or the first trophy. Hopefully many many more trophies to come. அண்ட் சூப்பர் கோப்பா முடிஞ்சது. பட் லாலிகால நம்ம இன்னும் நல்ல பின்னாடியே இருக்கோம். ஸோ பெரிய பாயிண்ட்ஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ப்ளஸ் அத்லட்டிகோ வந்து இந்த வீக் அவங்க கேம் ஜெயிச்சு தேவ் கான் டாப் ஆஃப் லாலிகா. ஸோ இன்னும் நிறைய இருக்கு. லாலிகா இருக்கு, சாம்பியன்ஸ் லீக் இருக்கு. பட் இட்ஸ் அ குட் மொமெண்ட் இன் த சூப்பர் கோப்பா விக்டரி டு செலிப்ரேட் as Barca fans. So அது வச்சு we'll come to the end of this Super Copa review. And until next time, as always, Visca El Barça. Bye bye. Take care. நன்றி. வணக்கம்.